USA가 적힌 흰색 모자를 쓴 도널드 트럼프 미국 대통령, 일론 머스크의 제3당 창당에 대해 터무니없다고 말했습니다. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. 어제 X를 통해 아메리카당이란 이름의 제3당 창당을 공식화한 머스크는 이후에도 자신을 지지하는 게시글을 잇따라 공유하면서 창당 의지를 보이고 있습니다. 미국의 국가 부채가 연일 치솟고 있다면서 아메리카당이 공화, 민주, 양당과 싸워야 한다고 강조했습니다. 지난 대선 때부터 트럼프 대통령에게 거액의 선거 자금을 지원하며 최측근으로 활동해온 머스크는 트럼프 대통령의 대규모 감세 법안 입법에 강하게 반대하면서 등을 돌렸습니다. 머스크가 자신의 발언을 후회한다고 말하면서 갈등이 봉합되는 듯 했지만 이번엔 아예 제3당 창당을 선언하면서 둘 사이가 완전히 틀어졌다는 평가가 나옵니다. 머스크가 CEO로 있는 테슬라 종목은 한국인 투자자들이 가장 많이 보유한 해외 주식입니다. 지난 3일 기준으로 한국인이 보유한 테슬라 주식 가치는 28조 원이 넘습니다. 최근 한 달만 따져도 테슬라와 테슬라 2배 ETF의 매수액이 7조 5천억 원으로 삼성전자 매수액보다 많습니다. 하지만 머스크의 정치 참여와 테슬라 판매량 급감, 이후 이어진 트럼프 대통령과의 갈등으로 주가가 떨어지고 변동성이 커지면서 국내 투자자들의 한숨이 깊어지고 있습니다. 트럼프의 선거운동을 전적으로 지원하고 정부 효율부 수장까지 맡았던 일론 머스크가 신당 창당을 선언했습니다. 낭비와 부패로 미국을 파산시키는 일당제에서 벗어나 아메리카당을 만들어 미국인들에게 자유를 돌려주겠다는 겁니다. 트럼프 대통령의 역전 법안인 이른바 하나의 크고 아름다운 법이 여야 합의로 통과되자 이를 일당제라고 비난한 겁니다. 이 법은 대규모 감세안을 담고 있는데 머스크는 이 법이 결국 정부 지출을 늘릴 거라며 반대하고 있습니다. I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. 트럼프 대통령은 불편한 심기를 숨기지 않고 있습니다. 머스크의 전기차 사업과 우주 사업이 거액의 정부 보조금을 받아 이루어졌으니 조사 대상이 될 수도 있다며 역공을 이어가고 있습니다. And if Doge looks at Musk, we're going to save a fortune. Thank you very much, everybody. I don't think you should be playing that game with me. 머스크는 내년 11월 중간선거에서 의석을 확보해 캐스팅 보트 역할을 한다는 구상이지만 양당제가 고착된 미국 정치 구도에서 성공 가능성은 높지 않다는 분석도 나옵니다. KBS 뉴스 김민철입니다. 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 미국 정부가 추진 중인 감세 법안을 다시 강도 높게 비판했습니다. 이달 초 도널드 트럼프 미국 대통령과의 갈등을 초래했던 그 법안입니다. 머스크는 현지 시각 28일 SNS를 통해 완전히 미친 짓이고 파괴적이라며 최근 나온 상원의 법안 초안은 미국에서 수백만 개의 일자리를 파괴하고 우리나라에 막대한 피해를 초래할 것이라고 썼습니다. 또 이 법안이 아직 착공되지 않은 모든 풍력 태양광 프로젝트에 과세를 높이는 내용을 담고 있다고 지적하는 글을 공유하기도 했습니다. 미 상원은 현재 감세 등 트럼프 대통령의 주요 국정 의제를 반영한 하나의 크고 아름다운 법안 처리를 앞두고 있습니다. 이런 가운데 머스크가 또다시 이 법안에 문제가 있다고 비판한 겁니다. 앞서 머스크는 정부 효율부 수장 자리에서 내려온 후 이달 초부터 트럼프 대통령의 역전 법안에 불만을 드러낸 바 있습니다. 이에 트럼프 대통령이 머스크를 공개적으로 비난했고 머스크는 트럼프 대통령 탄핵 주장에 동조하며 두 사람의 관계는 파국을 향해 치달았습니다. 그러다 머스크가 지난 11일 대통령에 대한 내 게시물들 일부를 후회한다는 글을 올리고 트럼프 대통령이 이를 수용한다는 입장을 나타내면서 두 사람의 갈등은 봉합되는 듯 했습니다. Now, what happened with Elon? Is there anything that you can do to forgive him
Could you see that happening? Well, I have no hard feelings. I was really surprised that happened. He went after a bill that's phenomenal. It's the best thing we've ever signed in this country, and that's phase one. Phase two, phase three. All of a sudden, it all comes together. It's coming together so well. And when he did that, I was not a happy camper, and He just I didn't think get he that. feels very badly that he said that. Actually. And maybe it was something else. I mean, he had the fight with Scott Bessent outside your office. Yeah, well, they had not a fist fight, people, but I guess they had a little bit of a shouting match. But Did you hear it? That's typical. I heard a little bit. That's sort of typical about, Yeah. that happens. You were very kind to him. I saw you together, and I think he treated you a bit like a father. And I was disappointed yeah, in him, but it is what it is. That happens. Things like that happen. I don't blame him for anything. That I was a little disappointed. could you reconcile? Say it? Could you reconcile with him? Do you think? Could you forgive him? I guess I could, but we have to straighten out the country. Yeah. And my sole function now is getting this country back to a level higher than it's ever been. And I think we can do that. I think we're going to do it easily. Yeah, well, they had not a fist fight, people. 이른바 브로맨스를 자랑하다 관계 파탄까지 갔던 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고 경영자. 그런데 현지 시각 11일 머스크가 자신의 X에 지난주에 썼던 트럼프 미국 대통령에 대한 일부 게시물에 대해 후회한다고 밝혔습니다. 너무 나갔었다고도 적었습니다. 앞서 머스크는 트럼프 대통령이 추진 중인 대규모 감세 법안을 강하게 비판하면서 갈등을 빚기 시작했습니다. 재정 적자를 줄이기는커녕 오히려 늘리고 정부 효율부가 해온 성과를 훼손한다는 이유였습니다. 이후 SNS에 트럼프를 탄핵하자는 글을 공유하며 예스라고 쓰고 소아 성애자로 기소됐다 숨진 제프리 앱스타인의 성추문 사건 파일에 트럼프 대통령이 포함됐다는 글을 올리며 사실상 파국을 맞았습니다. 머스크는 이후 봉합을 시도했는데 트럼프를 공격한 SNS 글을 일부 삭제하고 자신이 소유한 기업 스페이스X가 참여하는 나사의 협력 사업을 계속하겠다고 밝혔습니다. 하지만 트럼프 대통령은 그와의 관계는 끝났다면서 대화할 의향이 없다고 잘라 말했습니다. 머스크가 후회한다고 X에 글을 쓴 뒤 테슬라의 주가는 급등하고 있는데 미쳤다, 배은망덕하다 등 막말을 쏟아내며 머스크를 비판한 트럼프 대통령이 어떤 반응을 보일지는 미지수입니다. 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 소셜미디어 X에 올렸던 트럼프 관련 주장 일부를 삭제했습니다. 앞서 머스크는 지난 5일 자신의 X에 장기간 미성년자 성착취로 수감됐다가 2019년 극단적 선택을 한 제프리 앱스타인의 성범죄 사건에 트럼프 대통령이 연관됐다는 글을 올렸는데 이 내용이 삭제됐습니다. 또 트럼프를 탄핵하고 부통령인 JD 벤스로 교체하자는 한 사용자의 글에 머스크가 예스라고 답한 게시물도 지워진 상태입니다. 한편 트럼프 대통령은 현지 시각 7일 미 MBC와의 전화 인터뷰에서 머스크와의 관계는 끝났다고 말했습니다. 트럼프 대통령이 메르츠 독일 총리를 만난 자리, 감세 법안을 공격한 머스크에 대한 질문이 나오자 트럼프는 놀랐다고 말했습니다. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. 트럼프 대통령은 머스크가 법안을 잘 알고 있었기에 실망스럽다고도 했습니다. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. 그런데 전기차 보조금 삭감이 담겼다는 걸 알게 됐을 때 갑자기 달라졌다며 법안 공격의 의도를 지적했습니다. 트럼프는 또 머스크가 지지한 인사를 지명 철회한 것도 머스크가 쓴소리를 한 이유로 꼽았습니다. 이러자 머스크도 가만히 있지 않았습니다. 트럼프의 기자회견 중에 자신의 소셜미디어를 통해 조목조목 반박했습니다. 특히 자신은 감세 법안을 본 적도 없다고 썼습니다. 또 전기차 보조금도 깎고 법안의 지출 증가 항목도 삭감하라고 맞섰습니다. 대선 당시 머스크가 없었더라도 승리했을 거란 트럼프 발언에도 정말 배은망덕하다고 반박했습니다. 이러자 트럼프 역시 자신의 소셜미디어에 전기차 의무화 정책을 없애자 미쳐버린 것이라며 예산을 줄이는 가장 쉬운 방법은 머스크와의 정부 계약을 끝내는 거라고 썼습니다. 둘 사이에 반목이 격화되면서 테슬라 주가는 14% 넘게 폭락했습니다. 경제매체 블룸버그는 머스크의 순자산이 올해 들어 640억 달러, 우리 돈 85조 원 이상 줄었으며 이는 세계 500대 부자 가운데 가장 큰 손실이라고 전했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.
미국 연방정부 구조조정을 주도했던 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 최근 미 연방 하원을 통과한 감세 법안을 비판했습니다. 머스크는 미국 CBS와 인터뷰에서 재정 적자를 키우는 대규모 지출 법안을 보게 되어 실망했다면서 이 법안이 자신이 이끌던 정부 효율부 팀이 하고 있는 일을 망치는 것이라고 비판했습니다. 트럼프 대통령의 감세 공약 실현을 위한 공화당 주도의 세제 법안을 겨냥한 건데 지금까지 머스크가 트럼프 정부를 향해 말한 것 중 가장 강도 높은 비난이라고 영국 일간 파이낸셜 타임즈가 짚었습니다. 이 감세 법안은 지난 22일 미국 하원을 통과했습니다. 개인 소득세율이나 법인세 최고세율이나 표준소득공제와 자녀 세액공제 확대 등 2017년 감세법에 따라 시행됐다 올해 말에 종료될 예정인 주요 조항을 연장하는 내용을 담고 있습니다. 법안이 상원 표결을 거쳐 확정될 경우 미국 정부 재정 적자 증가는 피할 수 없을 것으로 보입니다. 파이낸셜 타임스는 법안 통과 시 미국의 국가 부채는 향후 10년간 우리 돈으로 4,500조 원 이상이 늘어날 것으로 전망했습니다. 이러한 감세 법안을 두고 재정 긴축론자들로부터 비난이 이어지고 있지만 트럼프 대통령은 이 법안이 미국 역사상 가장 중요한 법안이 될 것이라며 상원의 조속한 통과를 압박하고 있는 상황입니다. 앞서 머스크는 트럼프 행정부에서 약 100일간 정부 효율부를 이끌며 대규모 정부 구조조정을 주도하다 지난달 정부 효율부에서 물러났습니다. 현재는 테슬라와 스페이스X 등 회사 운영에 전념하고 있습니다. 소식을 보도록 하겠습니다. 머스크 트럼프 버리고 테슬라 살린다. 이 머스크 같은 경우에는 사실상 트럼프 미국 대통령의 최측근이라고 해도 과언이 아닐 정도였는데 최근에는 좀 확실히 온도차가 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 일론 머스크의 경우에는 테슬라의 주가 폭락 이런 것들에 대해서 신경을 쓰지 않을 수가 없는 상황인데 최근 백악관 일대에서는 일론 머스크와 트럼프 대통령 사이가 전 같지 않다 이런 이야기가 나옵니다. 대표적으로 미국뿐 아니라 유럽 곳곳에서 반트럼프 시위가 한창인 이때 일론 머스크가 그 유럽 의회를 향한 어떤 연설을 통해서 극우 정당을 지지하는 연설에서 나는 관세 없이 자유무역하는 걸 지지한다. 그쪽으로 갔으면 좋겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이번 전쟁에서 미국이 결국 승리할 테니 버텨라. 이렇게 이야기하고 있는 트럼프와는 입장이 완전히 배치되는 건데요. 간밤에는 또 어떤 이야기가 나왔냐면 피터 나바로 백악관 고문이 이 자아가 뇌보다 크다 이런 이야기를 했습니다. 굉장히 강경한 발언인데 이번 관세 전쟁을 주도하고 있는 피터 나바로의 정책에 반대한다는 입장으로 읽히죠. 이런 상황들을 보면 정부 효율부를 떠날 수 있다는 최근 관측과 맞물려서 트럼프 대통령을 손절하고 테슬라를 살릴 것이 아니냐 이런 전망이 가능해 보입니다. 테슬라는 그동안 트럼프 대통령에 대한 반감 속에 십자포화를 맞아왔는데 이 테슬라에 대한 주가를 보면 트럼프 행정부에 대한 기대와 우려가 얼마나 드라마틱하게 변하고 있는지 알 수가 있거든요. 그래픽을 보여드리면서 말씀을 드리면 작년에 미국 대선 당시에 테슬라 주가가 $251였는데 이게 12월 중순이 되면 여러 기대감 속에서 장중한 때는 $480 위로 올라가기도 합니다. 종가 기준으로 $480 수준이었는데 이게 지금은 고점 대비 50% 정도 하락한 $239. 그러니까 대선 이전보다 낮은 수준으로 빠져 있거든요. 이런 상황들을 두루 고려할 때 대선일 이후에 트럼프 대통령에 대한 반감이 테슬라를 때리고 있다 이런 평가가 가능해 보이고요. 테슬라 주주와 직원들에게 일론 머스크는 일단 지금은 역사적인 저평가 구간이니까 사두면 부자 될 거다. 팔지 말아라. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 지금 전망은 굉장히 엇갈리는 상황이고요. 증권가에서는 $170부터 $450까지 굉장히 극단적인 시선의 차이를 보이고 있습니다만 나란 일을 그만두고 테슬라로 돌아가면 일단 바닥 다지고 올라갈 수 있는 상승 모멘텀은 마련이 될 거다. 이렇게 평가를 합니다. 네, 많은 분들 I would say Elon will stay for a certain period of time, and then he's going to want to get back to his businesses full time. But he's done a fantastic job. But there'll be a point at which time Elon's going to have to leave. So are you an auto company, a specific date? I would think a few months. Even when Elon leaves and goes back to being CEO, will Doge stick around in some kind of capacity? Yeah, it'll still Doge itself. Yeah, at
some that look point, like? just so you understand, I don't want to get it wrong, I want Elon to stay as long as possible. Number one, I like him. Number two, he's doing a great job. Number three, he is a patriot. That's why he's doing this. And he's, it's very costly for him. But, so I want him to stay as long as possible. But there'll be a point where he's going to have to leave. And when he does, the secretaries will take totally over. And Doge will stay active. We have a lot of smart people. A lot of those people, I believe, are going to go into the agencies. And they'll work on it from the inside.